मान है, माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु, तिह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन। एक अंकारा सतगुरु, तिह प्रसाद सच। वाहे गुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। हाँ जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हाकल छंद। सुन बोले गुरु प्रबीनु, शुभ कर्मन ते तुम हीनू। कर दंभ दिखावा सारो, नह समझै सार असारो। सुन बोले गुरु प्रबीनु। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक, जबर छत्र तखत दे मालक, समरथ गुरु परतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी। दीन दुनिया दे मालक, जबर छत्र तखत दे मालक, समरथ गुरु परतख गुरु। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ो, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार कथा आप जी सतगुरु गरीब नवाज श्री गुरु अर्जन देव साहब जी की सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी श्री गुरु अर्जन देव साहब जी सिख संगतां नूं तार रहे हैं, जिग्यासू सिख आमदे हैं, संत साधु बन के गुरु जी की हजूरी विचों जाते हैं। गुरु अर्जन देव महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी बहुत वड्डी करनी कमाई अपने सिखां नूं करनी सिखा रहे हैं। बाबा प्रिथिया जी ने बहुत ईरखा का जोर लाया। एक हेहर पिंड दे मालक बने, एक गुरु का कोठा भाव कोठा सोढियां पिंड जिहड़ा है वो साध संगत जी इन्हां नूं दिता जी। उत्थे रह के आनंद लैण लग पए, पर हिरदे चों ईरखा नहीं गई जी। गुरु अर्जन देव महाराज जी का प्रसंग आप जी सुन रहे हो। गुरु अर्जन साहब जी अमृत वेले उठे है, पहला खूह ते इशनान किया, फिर महाराज ने सरोवर विच इशनान किया जी। खूह ते इशनान करके सरोवर विच गुरु जी ने इशनान किया। गुरु जी दे नाल बड़े बड़े तत्वे ते सिख जा रहे ने जी। बड़े बड़े सियाणे दाने परदाने सिख नाल नाल तुरे जा रहे हैं। महाराज गरीब नवाज पहला अंदर हरमंदर साहब दे दर्शन करन तो पहला गुरु रामदास जी का ध्यान धारिया तो हिरदे च बैराग आ गया जी। लम्मा समा महाराज अडोल रहे, नेत्रां चों बैराग आउंदा रहा। सच्चे पातशाह गरीब नवाज श्री गुरु अर्जन देव साहब जी फिर महाराज गरीब नवाज अंदर नमस्कार करते हैं, कुछ समा बैठते हैं, बैठ के दर्शनी दरवाजे ते आके मत्था टेकते हैं, निशान साहबां वाले स्थान ते आके नमस्कार करते हैं। फिर महाराज परिक्रमा करन लग पैंदे है जी। परिक्रमा दे विच जिथे कुछ अज बाबा श्री चंद जी दे अखाड़े की पिठ है ना जी जुड़दी, उस गुठ विच एक ब्राह्मण बैठा है जी। सालग्राम उन्हें अगे रखिया जी, टिक्के लाए, पीले रंग का कपड़ा लागे घंटी रखी है, पूजा कर रहा, अखां बंद है जी। उस विचारे का हाल की है, उन्होंने माया की लोड़ हैगी है जी, जिहदे करके वो पखंड करके उत्थे बैठा होया, ध्यान उहदा माया विच हैगा जी। श्री गुरु अर्जन देव महाराज लंघ गए लागों, सिख भी लागों लंघ के, अखां बंद सीगियां ते हौली हौली खोल खोल वेखदा सीगा जी। फिर उन्हें मन च बड़ा गुस्सा आया भी मैं ब्राह्मण आ, मैनू मत्था नहीं टेकिया, सालग्राम नूं मत्था नहीं टेकिया, मन च कुड़ कुड़ दी करन लग पिया जी। गुरु साहब महाराज सच्चे पातशाह ने सारी परिक्रमा कर ली। महाराज ते जानी जान सच्चे पातशाह, महाराज नूं पता लग गया भी उस गुठ च बैठा मन च कुड़ कुड़ कर रहा है, भाव दुखी हो रहा जी।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫਿਰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਕਿਉਂ ਕਲਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ? ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਭਜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਦੇ ਕੱਜੀ ਰੱਖਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨੂ। ਹਜੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਤੁਮ ਹੀਨੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਪਰ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵਿਖਾਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਦੰਭ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਰੋ। ਕਰ ਦੰਭ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, 12 ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਐ, ਟੱਲੀ ਰੱਖੀ ਆ ਲਾਗੇ, ਗਊਮੁਖੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਸਮਝੈ ਸਾਰ ਅਸਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰ ਅਸਾਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਕਾਰਜ ਕੂਰ ਪਸਾਰਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮਾਲਾ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਤਹਾਂ ਫਸਾਏ ਜੰਜਾਰਾ। ਘਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਪੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਪੇ ਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪੇ ਜੀ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦੋ ਭਾਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਜੀ। ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਜ ਦਈ ਨਾ ਮਤ ਮਹਿ ਰਾਚੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਹੋਤ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਕਰਤ ਨਮੋ ਲਖ ਤਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਜਾਨ ਪਖੰਡ ਵਿਸਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਚਲੇ ਗਏ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨ ਦਿਜਨੇ ਮਨ ਮੇ ਜਾਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਕੁੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਕੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਅਜਮਤ ਵਾਨੀ। ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ। ਅਧੂਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਠੱਗੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਅੰਤਰ ਕੀ ਲਖ ਲੀਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਬ ਬੰਧਨ ਤੋ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰਹਿ ਮੋਹ ਕਲਿਆਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਗੇ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਗੁਰੂ ਅਗਵਾਨਾ। ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਗੁਰੂ ਅਗਵਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਖ ਭਲੇ ਤਉ ਚਿਤ ਚਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨ ਸੰਗ ਕਰੋ ਚਰਚਾਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੰਨ ਪੀਛੈ ਬਨ ਹਉ ਦਾਸਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਮ ਲਖ ਕੈ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਝ ਬਿਖੈ ਤਾ ਅਵਗੁਣ ਜਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਮ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨਹਿ ਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਭਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਝ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਜਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਮ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨਹਿ ਮਾਨਾ, ਪਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਹਿ ਕਿਆ ਦੋਸ਼ ਪਛਾਨਾ, ਠਾਕਰ 'ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਰੱਬ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹ ਬਿਖੈ ਦੰਭ ਕੋ ਨਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡ ਠਾਕੁਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠਾਕਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਤ, ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਪੰਡਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਵੇਦ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਭਨਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਗਏ ਹਾਂ? ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਖਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਵਿਖਦੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੰਗਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਤ, ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਪੰਡਤ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਾਠ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਦਈਏ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ, ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ।
ਜੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਰਹਿਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਤ। ਹੇ ਪੰਡਤ ਤਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਭੂਤ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ? ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਪੰਡਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਗ ਆ ਘੇਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਆਗੇ ਰਾਖਿਓ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਕੀਨੋ ਦਹ ਦਿਸ ਬਿਸਰਾਮ। ਮਨ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ? ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਸਾਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਜੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਸਰੀਰ ਟਿਕ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਬੜਾ ਭੜਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਨ ਨੇ ਵੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਕੀਨੋ ਦਹ ਦਿਸ ਵਿਸਰਾਮ। ਮਨ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਲਕ ਚਰਾਵੈ ਪਾਈ ਪਾਏ। ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ। ਦੁਹਾਗਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਦੋਹੋਂ ਆਂਗਣ ਤੋਂ। ਦੋਹੋਂ ਆਂਗਣ
ਆਂਗਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਂਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ 2 ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁਹਾਗਣ, ਸਹੋ ਆਂਗਣ, ਸਹੋ ਪਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ 2 ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਹੋ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹਨੇਰ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਰਦੀ ਜੀ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋ ਪਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਾਇਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਘਰ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀ ਘਰੋਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ, ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੀ ਵਿਟਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਆਏ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੌੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਚ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖਟ ਕਰਮਾ ਅਰ ਆਸਨ ਧੋਤੀ। ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਪ ਸਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ
ਬਾਹਰ ਧਨ ਸੁਆ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਟ ਕਰਮਾ ਕਰ ਆਸਣ ਧੋਤੀ। 6 ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਸਣ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਧੋਤੀ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਗਠ ਗ੍ਰਹਿ ਪੜੈ ਨਿਤ ਪੋਥੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਲਾ ਫੇਰੈ ਮੰਗੈ ਵਿਭੂਤ। ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਲਾ ਬੜੀ ਫੇਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਵਿਭੂਤ। ਵਿਭੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਭੂਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋਏ ਨਾ ਤਰਿਓ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੁੱਟਣਾ। ਜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਮਨੋ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨਹੁ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਭਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ, ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਡਿਤ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿਆਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪੰਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਦਰਸ ਪਰਸ ਕੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੂ ਕੇ ਪਾਪ ਜਨਮਾਂਤਰ ਕੇ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਧਾਰਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਕੋ ਤੋਂ ਭਰੋਸੋ ਏਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਉਸ ਉਤਰੀ ਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰ ਨਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4 ਵੇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰ ਨਾਏ। 4 ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਵੇਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝੋ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਕਲ ਛੰਦ ਪਾਠ ਕਥਾ ਸੁਨਾਏ ਸੋ ਟੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਰਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਜੀਕਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਲਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਰਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਜੀਕਾ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਦੰਬ ਦਿਖਾਏ ਠਗੰਤਾ। ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੱਗੀ ਬੜੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕਾਟੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਦੁਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਤਰੰਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਸਿਲਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭ ਚੀਨਾ, ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਪ੍ਰਭੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਤੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਠਾਕਰ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋਟ ਆਧਾਰਾ, ਸਭ ਮੰਗਤ ਕੋ ਦਾਤਾਰਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਥੰਮੇ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤਰਿਆ ਜੀ, ਟਿਕਿਆ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰਦਾ ਨੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਭ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵਿਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋ, ਕੋਟਿਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀਤੇ, ਰਬ ਸਸ ਕਰੋੜ ਜਲੇਸ਼। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਧਿਆਵਤ ਗੁਣਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ 100 ਦਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। शिव जी ईश्वर ब्रह्मा ब्रह्मा जी ईश्वर ब्रह्मा देवी देवतियां देवियां सारे वाहिगुरु तेनों ही गा रहे ने। हाँ जी नह अंत लख है त्रे काला गज के आखो वाहिगुरु। महाराज कहन लगे ब्राह्मण जी रब दे गुण ते बड़े गाउंदे पर अंत अज तक नहीं किसी ने पाया। कहन लगे ब्रह्मा ना जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। हाँ जी सत महद महद महियाना। वाह जी वाह सत महद महद महियाना समझ लै वो वड्डा वड्डा बहुत वड्डा है। कहन लगे किथे तू छोटे जे पत्थर चों नूं बाड़ी बैठा। कहन लगे इन्ने वड्डे वाहिगुरू नूं जो करोड़ां ही ब्रह्मंडां दा मालक हैगा। कहन लगे हाँ जी जह पारावार न जाना। श्री गुरु अर्जन साहब हरमंदर साहब परिक्रमा च बैठ के कह रहे खलो के कहंदे उस वाहिगुरू दा पारावार नहीं हैगा जी। किन्ने कु ओहदे गुण गा लोगे। कहन लगे जो सब सह रिजक पचावै गज कीटी आदिक खावै। ओ वाहिगुरू सारियां नूं रिजक पहुंचाउंदा है
ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਚੀਟੀ ਤ੍ਰਿਣ ਲਓ ਆਦੰ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਿਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਚੀਟੀ ਆਦਿਕ ਖਾਵੈ, ਜੋ ਸਭ ਸੈ ਰਿਜਕ ਪੁਚਾਵੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜਕ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੇ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ, ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੋਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡ, ਰੱਬ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹ ਲੱਖੋਂ ਸੁਰਪਤ ਦੇਵੰ, ਹਾਂਜੀ, ਸਸ ਸੂਰਜ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਵੰ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤੇ, ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸ਼ੰਕਰ ਧਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਛਿਤ ਪਾਵਕ ਪੌਨ ਰੋ ਪਾਨੀ। ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਲੱਖ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਲੱਖਾਂ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਥਲ ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਿਸੀ ਬਿਨ ਊਰਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਿਸੀ ਬਿਨ ਊਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਦੇ, ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਤਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਭਾਵ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਣ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਵੱਡ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹ ਨਿਮਖ ਵਿਖੈ ਜਗ ਸਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਲਪਿਓ ਪਾਹਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਪੱਥਰ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੜ ਕਲਪ ਸ਼ਕਤ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਜੜ ਅਲਪ ਸ਼ਕਤ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੜ ਹੈ, ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਲੈ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਖਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਜੜ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਅਸ ਬੜ ਆਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਦਿਜ ਜਾਤ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਲੱਖ ਦੰਬੀ ਤੋਹੇ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੰਬੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲ ਉਚਾਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨਾ ਪਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ। ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹਸਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੁੱਤ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆ। ਸੁੱਤ ਭਰਾਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹਸਹਿ। ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ। ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹਸਹਿ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵਹਿ ਸਿਖਤ ਸੀਤਲ ਜਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੈ। ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕਣਾ, ਠੰਡਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਵਾ ਹੀ ਰੋਕਦੇ, ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਵਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ, ਪਵਨ ਹਵਾ, ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ ਅੱਗ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗ ਹੈ ਸਭ ਰਸਾ। ਰਸ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਆਹ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗ ਹੈ ਸਭ ਰਸਾ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ।
ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹੱਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾ ਜੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਮ ਤੁਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਬੋਲਾ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਧਾ ਉਂਝ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ, ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬੋਲੇਗਾ ਕੀ ਉਹ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੇਤਰ, ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋਤ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਸਨਾ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ। ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਮੂਰਖ ਅੰਨੇ ਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਦਾ ਛੱਡੋ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਝ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ, ਪਾਣੀ ਅਮੋਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਸਮਾਰ ਜਨਾ, ਸਗਲੇ ਛੋੜ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਜਪੋ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਖਾਂ ਕਰੀਏ ਬੰਦ, ਐ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਜਪਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੱਜ ਕੇ ਬੀਬੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਈਓ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ।